धर्मस्य झापवर्गस्य नार्थ अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मितः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीव सतत्व जिज्ञासा नार्थ जस्ति कर्म भी। What is the aim of life? This is described here. জীবনের উদ্দেশ্য কি সেটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মস্য হি অপবর্গস্য। The human life begins when he accepts religion. মনুষ্য জীবনের সূত্রপাত তখনই হয় যখন সে ধর্মকে গ্রহণ করে। That is the beginning of human life. And that is the difference between human life and dog's life. সেইটাই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের সূত্রপাত এবং সেটাই হচ্ছে একটি কুকুরের সঙ্গে একটি মানুষের জীবনের মধ্যে পার্থক্য। The dog is engaged always for eating, sleeping, sex life and defending. একটি কুকুর সে সবসময় আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনে রত হয়ে রয়েছে। The hog also engaged always searching after where is food. একটি শূকর সেও সবসময় আহারের সন্ধান করে চলেছে। Although the food is stool, he is busy. যদিও তার খাদ্য হচ্ছে বিষ্ঠা, তবুও তার সেটা খোঁজার জন্যই সে ব্যস্ত রয়েছে। And as soon as the body is little strong by eating stool, immediately sex life, without any distinction whether it is mother or sister or daughter, it doesn't matter. This is hog's life, by nature's example. এবং যেই মাত্র সে কিছু শক্তি লাভ করে সঙ্গে সঙ্গে সে মৈথুন ক্রিয়ায় রত হয়। তা সে মা হোক, বোন হোক, যার সঙ্গে, কন্যা হোক, যার সঙ্গেই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। এটি হচ্ছে একটি শূকরের জীবন। Therefore Shastra says that ayang deha nayang deha deho bhajang niloke kastan kaman arhati bir bhujangaji. This human form of life, Devabhagi, the cats and dogs and hogs, they have also accepted a body. কুকুর, বেড়াল, শূকর তারাও দেহ লাভ করেছে। And the trees, the plants, the insects, the birds, beasts, everyone has got body. বৃক্ষ, পোকামাকড়, পাখি, জন্তু, জানোয়ার সকলেরই জড় দেহ রয়েছে। Material body. Karanam gunasangasya, I have explained it. According to the infection of the modes of material nature, one is getting a type of body. আমি আগে এটা বলেছি যে এই জড়া প্রকৃতির 3 গুণের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার দেহ লাভ হয়। Nature's way. এটাই প্রকৃতির নিয়ম। The same example, if you contaminate some disease, you'll have to suffer or you'll have to accept that disease. এটাই হচ্ছে উদাহরণ। তুমি যদি কোনো রোগের দ্বারা সংক্রামিত হও তাহলে তোমাকে কষ্ট পেতে হবে এবং সেই রোগটিকে মেনে নিতে হবে। So similarly, this is the nature's way. এটি হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। If you are associating with a certain type of quality of the material nature, you are preparing your body for that purpose. যদি তুমি
প্রকৃতির কোনো একটি বিশেষ গুণের সঙ্গ করো, তাহলে তুমি সেই অনুসারে তোমার দেহ লাভ করবে, সেই অনুসারে তোমার দেহ তৈরি করার জন্য তুমি প্রিপারেশন নিচ্ছ। প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি গুণৈ কর্মাণি সর্বশ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে। We are very much proud of our body. I am American, I am Indian, I am Prime Minister, I am this, I am that. আমরা আমাদের শরীর নিয়ে খুবই গর্বিত। আমি একজন আমেরিকান, আমি একজন ভারতীয়, আমি প্রধানমন্ত্রী, আমি এই, আমি ওই। The dog is also very much proud. I am greyhound, I am this bulldog, I am this. কুকুরও সেইভাবে গর্বান্বিত। একজন ভাবছে আমি গ্রেহাউন্ড, একজন ভাবছে আমি বুলডগ, এইভাবে। Yes, everyone is proud. Have a nasty body, তার শরীরটি যতই খারাপ হোক না কেন, তাও সে সেই শরীর নিয়ে গর্বিত। Hog is also very proud, although he is eating stew and living in a very filthy place. একটি শূকর যদিও সে অত্যন্ত নোংরা জায়গায় বসবাস করে, কিন্তু তবুও সে তার জীবন নিয়ে খুবই গর্বিত। But if you want to drag him from that place, he will change, no, I don't go. তাকে যদি তার জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে চ্যাঁ 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 করে চিৎকার করে, না না আমি যেতে চাই না, আমি এখানে বেশ ভালো আছি, সুখে আছি। And I am very happy. There is a story in the Bhagavad that once Brahma was cursed and he became a hog in this world. ভাগবতে একটি কাহিনী আছে যে একবার ব্রহ্মা তিনি অভিশপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি জগতে শূকর জন্ম লাভ করেছিলেন। No, Indra. না না, Sorry. এটা ইন্দ্র, এটা ব্রহ্মা নয়। Indra, because Indra was very offending, so he was cursed. ইন্দ্র একবার একটা অপরাধ করেছিল, যার জন্য তাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছিল। He became a hog. সে একটি শূকর রূপ ধারণ করেছিল। So Brahma thought that in the absence of Indra, the kingdom of heaven is not managed very nicely. So let me go and bring him again. Excuse. তাই ব্রহ্মা ভাবলেন যে ইন্দ্রর অনুপস্থিতিতে এই স্বর্গলোক ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না, তো আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি। So when he came, he asked the hog that come with me. Where? To the heaven. তাই ব্রহ্মা সেখানে গেলেন এবং সেই শূকরটিকে বললেন যে এসো আমার সঙ্গে চলে এসো। শূকরটি জিজ্ঞেস করলো কোথায়? বললো স্বর্গলোকে। না না, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, আমার অনেক দায়িত্ব কর্তব্য আছে, আমি যেতে পারবো না। Oh, I cannot go. I have got my responsibility. I cannot go. So this is the position. Everyone is very happy. This is called Maya's influence. এইটাই হচ্ছে অবস্থা, সকলেই খুব সুখে রয়েছে, এইটি হচ্ছে মায়ার প্রভাব। Unless a hog feels happy, how he can live in this abominable life? একটা শূকর সে যদি সুখী অনুভব না করে, তাহলে সে এই ঘৃণ্য জীবন কি করে সে ধারণ করবে? This is called prakhepaatmika shakti. একেই বলা হয় প্রক্ষেপাত্মিকা শক্তি। Covering. এটি একটি আবরণের মতন। If one man knows or that I was king in my previous life, now I have become a poor cobbler or something like, then he will become mad. একটি মানুষ সে যদি তার মনে থাকে যে পূর্ব জীবনে আমি একজন রাজা ছিলাম আর এই জীবনে আমি একটা মুচি হয়েছি, তাহলে সেই কথা চিন্তা করে সে পাগল হয়ে যাবে। So therefore he forgets
তাই সে ভুলে যায়, তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। Death means forget. মৃত্যু মানেই ভুলে যাওয়া। Because the living entity does not die. Na hannate hannamane sariri. There is no death. জীবের কখনো মৃত্যু হয় না। Death means forgetting everything of my past life. That's all. মৃত্যু মানে হচ্ছে তার পূর্ব জীবনের সমস্ত কথা ভুলে যাওয়া। Just like we forget at night, when we dream, we accept another body and we forget this body. যেমন রাত্রে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন আমরা একটা স্বপ্নে একটা অন্য দেহ লাভ করি। And in the daytime, we forget the night dream body and accept this body. আর দিনের বেলা আমরা আমাদের দেহটায়, আমরা রাত্রে সেই স্বপ্নের দেহটির কথা ভুলে যাই, আমরা এই জড় দেহটিকে তখন মনে থাকে আমাদের। We have got daily experience. So death means forgetting the past life. তাই মৃত্যু মানে হচ্ছে পূর্ব জীবনের কথা ভুলে যাওয়া। Otherwise there was past life, that's a fact. But as we forget daily night body in the daytime and day body at night time, so similarly we are changing our body according to the infection of the quality of material nature. তো এইভাবেই আমরা, যেমন আমরা ভুলে যাই রাত্রের দেহটা আমরা দিনের বেলা ভুলে যাই, আর দিনের দেহটা আমরা রাত্রে ভুলে যাই, সেই একইভাবে আমরা আমাদের দেহ পরিবর্তন করে চলেছি। যেমন আমরা প্রকৃতির 3 গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, এবং এইভাবে আমরা জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। And we are entangled in this material world. Although we are part and parcel of Krishna. যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাও আমরা ভুলে গেছি আমাদের প্রকৃত অবস্থান। God, or we are sons of God. আমরা হচ্ছি ভগবানের সন্তান। But unfortunately, we have come in contact of this material world. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলে And making our different types of body by the contamination of the material modes of nature, this is going on. এবং এই জড়া প্রকৃতির 3 গুণের সংস্পর্শে আসার ফলে এইটা এরকম হচ্ছে। Therefore, Krishna comes. Krishna is the father of everyone. He canvasses. তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসেন, তিনি সকলের পিতা, তিনি এসে প্রচার করেন। My dear children, why you are rotting in this material world? Come back. হে পুত্রগণ, তোমরা কেন এই জড়জগতে এত কষ্ট ভোগ করছো? আমার কাছে ফিরে এসো। Sarvadhamman parityajya mamekam saranam bhaja aham tva sarva papebhyo mokshaami. This is the message of Bhagavad Gita. এইটি হচ্ছে ভগবদ গীতার উপদেশ। So, dharma means to understand my relationship with God. তাই ধর্ম কথার অর্থ হচ্ছে আমার সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক সেইটি বোঝা। That is dharma. সেটাই হচ্ছে ধর্ম। Dharmantu sakshat bhagavat pranita. Just like a good citizen means who knows the relationship with the state. যেমন একজন ভালো নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি তার নিজের সঙ্গে সরকারের যে সম্পর্ক সেটি খুব ভালোভাবে বোঝেন। That is good citizens. এবং সেটাই হচ্ছে একজন ভালো নাগরিকের গুণ। Bad citizenship means who doesn't care for the state. আর খারাপ নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি দেশের কথা কিছু ভাবেন না। That is bad citizen, criminal. সে হচ্ছে খারাপ নাগরিক, বা সে
ক্রিমিনাল। They are put into the prison house. তাদেরকে জেলখানাতে রাখা হয়। Similarly, the living entities, they are part and parcel of God. সেই একইভাবে জীব হচ্ছে ভগবানের অপরিহার্য অংশ। But when they are not ready or prepared to abide by the laws of God, they are কিন্তু তারা ভগবানের এই আইন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, put into this material world. তাই তাদেরকে এই জড়জগতে পাঠানো হয়। Beginning from Brahma, Abrahma Bhuvana Lokan Punaravartin Arjuna, they are rotating in this world. সেই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সকলেই এই জড়জগতে আবর্তিত হয়ে চলেছে। So, dharma means to abide by the laws of God, just like good citizen means to abide by the state law. Dharmantu sakshat bhagavat pradit. তাই ধর্ম কথার অর্থ হচ্ছে সেই আইন মেনে চলা। তো ধর্ম কথার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সেই আইন, এবং একজন ভালো নাগরিক সে দেশের এই আইন মেনে চলে। So here it is said, dharmasya hi apavargasya, apavarga and pavarga. দুটি রয়েছে, একটি হচ্ছে অপবর্গ, একটি হচ্ছে পবর্গ। This material life is pavarga. এই জড়জাগতিক জীবন হচ্ছে পবর্গ। Pavarga means those who are acquainted with grammar, there are vargas, ka varga, kha varga, cha varga, ta varga. Similarly, যারা ব্যাকরণ জানেন তারা জানেন যে বিভিন্ন বর্গ রয়েছে, ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, খ, এইরকম pa varga. সেই রকম প বর্গ রয়েছে। Pa varga means pa, pha, ba, bha, ma. 5. প বর্গ হচ্ছে প, ফ, ব, ফ, ম, এই পাঁচটিকে নিয়ে প বর্গ। So pa represent parishram, labor, hard labor. প এর অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম। This material world, you have to work. Either you are human being or a hog or dog or cat, it doesn't matter, you have to work. এই জড়জগৎ মানেই হচ্ছে সেখানে তোমাকে কাজ করতে হবে, তা তুমি মানুষই হও, কুকুর, বেড়াল, শূকর, যাই হও না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, তোমাকে কাজ করতেই হবে। And very severe work, so that foam will come within your mouth. এবং সেই কর্ম হচ্ছে অত্যন্ত কষ্টকর, এবং তার ফলে তোমার মুখে ফেনা উঠে আসবে। Paw. Then paw, ba means ব্যর্থতা, backwardness. ব মানে হচ্ছে ব্যর্থতা, And bha means bhar, always fearful. ভ মানে হচ্ছে ভয়, সবসময় সে ভীত রয়েছে। What will happen next? What will happen next? And তারপরে in কি this হবে? way, ma, mrityu, এবং এইভাবে ম মানে মৃত্যু। maran. This is called material life. There is এইটি হচ্ছে জড়জাগতিক জীবন। no more gain. কোনো লাভ নেই, Simply pa, pha, ba, bha, ma. That's all. কেবলমাত্র প, ফ, ব, ফ, ম, ব্যাস। This is material life. And apavarga means just the opposite. To nullify this pavarga business. আর অপবর্গ মানে হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত, এই প বর্গের কাজগুলোকে নষ্ট করা। So here it is said, dharmasya hi apavargasya. Religion means how to get out of these pavargas. ধর্ম কথার অর্থ, ধর্ম মানে হচ্ছে কিভাবে এই প বর্গ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, That is dharma. সেটাই ধর্ম।
Bhagavad says, dharmasya hi apavargasya na artha arthaya upakalpate. Generally people go to church, to temple for some material benefit. সাধারণত মানুষ চার্চ মন্দির এসব জায়গায় যায় কিছু জাগতিক লাভের আশায়। Therefore, Shastra says, no, dharma is not meant for that purpose. তো এই শাস্ত্রে বলা হচ্ছে না না, ধর্ম করার উদ্দেশ্য এটা নয়। People have become materialistic more and more because just like in our country. মানুষ অত্যধিক জড়জাগতিক বিষয়ে মত্ত হয়ে গেছে, যেমন আমাদের দেশে। That if you want economic development, then why should you go to temple? The communist theory is also like that. কমিউনিস্টদের মতবাদ হচ্ছে যে তুমি যদি অর্থনৈতিক উন্নতি চাও তাহলে চার্চে যাওয়ার কি দরকার? That if you want material happiness, why you are going to church? যদি তুমি জড়জাগতিক সুখ লাভ করতে চাও তাহলে চার্চে যাওয়ার কি প্রয়োজন? And accepting, oh God, give us our daily bread. এবং ভগবানের কাছে চাওয়া যে আমাকে আমাদের খাদ্য দাও। The bread you manufacture, you just work for it. In one side it is good. তোমাদের রুটি তোমরা তৈরি করে নাও। But this is also fact that without God's mercy you cannot get even bread. কিন্তু এটাও সত্য যে ভগবানের কৃপা ছাড়া রুটি বানানো সম্ভব নয়। Although bread you can manufacture, but the ingredients of the bread, the wheat, that is not in your hand. তুমি রুটি হয়তো তৈরি করতে পারো, কিন্তু রুটির যে মূল উপাদান গম, সেটা তৈরি করার ক্ষমতা তোমার নেই। You cannot manufacture in the factory. সেটা তুমি তোমার ফ্যাক্টরিতে তৈরি করতে পারো না। That is in the hand of Prakriti, nature. And Prakriti is working under the control of the Supreme Law. এবং সেটি রয়েছে প্রকৃতির হাতে, এবং প্রকৃতি ভগবানের দ্বারা পরিচালিত। It is stated in the Bhagavad Gita, Maya dhakshena prakriti suyate sacharacharam. So, it is the Prakriti's business to control food supply when people become godless. তাই প্রকৃতির এটা একটা কাজ। তাই এটি হচ্ছে প্রকৃতির কাজ, যখন মানুষ ভগবত চেতনাবিহীন হয়ে যায় তখন তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। That is Prakriti's business. Because Prakriti, these statements are in the Srimad Bhagavatam, in the story of Maharaj Prithu. এই কথাটি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহারাজ পৃথু মহারাজের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। So Prakriti said that because people have become godless, demons, I have restricted my supply. সেখানে প্রকৃতি বলছেন যে যেহেতু মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে, অসুর হয়ে গেছে, তাই আমি খাদ্য সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছি। Therefore, everything depends on the mercy of the Lord. তাই সব কিছুই ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল, এটা বুঝতে হবে। Therefore, dharma means to abide by the laws of God. That is dharma. So that you can get out of the entanglement of this power. তাই ধর্ম কথার অর্থ হচ্ছে ভগবানের আইন মেনে চলা, সেটিই হচ্ছে ধর্ম, যার মাধ্যমে আমরা এই পবর্গের কবল থেকে মুক্ত হতে পারি। Dharma sahi apavarga, na arthaya upakalpate, not for economic development. Don't go to the church, don't go to the temple for your economic development. চার্চ বা মন্দিরে যেও না,
কোনো অর্থনৈতিক উন্নতির লাভের জন্য। In the Bhagavad Gita it is said, Artho Artharthi Gyani Jigyasu Chaturvidha Bhajante Man Sukritana Arjuna. 4 kinds of men, those who are artha, distressed, artharthi, in need of money, they come to me. যেমন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যদিও যে আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানী এই 4 প্রকার ব্যক্তি আমার ভজনা করে। আর্ত মানে যে পীড়িত, অর্থার্থী মানে যে অর্থ লাভ করার আশা করে, এই 4 প্রকারের মানুষ তারাও আমার কাছে আসে। That is also good. But that is not the meaning of dharma. Dharma sahi apavargasya. You have to execute religious system only to get out of the entanglement of this power. সেটাও ভালো, কিন্তু সেটা ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পবর্গের কবল থেকে মুক্ত হওয়া। That is the purpose. Dharma sahi apavargasya. Artha na arthaya upakalpate, not for economic development. ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেইটা, পবর্গ থেকে মুক্তি লাভ করা, আর এই অর্থনৈতিক উন্নতি এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। In our Vedic literature, you will never find these things, that economic development. বৈদিক সভ্যতায়, বৈদিক সাহিত্যে তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না এই অর্থনৈতিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। Of course, the economic developments in the Shastra, there are in the Vedic literature to sacrifice. যদিও বৈদিক শাস্ত্রে সেখানে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা যায়। যজ্ঞার্থে কর্মণ্যত্র যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জন্যাৎ অন্ন সম্ভব। That is there. ভগবদ গীতার 3য় অধ্যায় সেখানে এই কথা বলা হয়েছে। But that is not the purpose. কিন্তু সেটা এর উদ্দেশ্য নয়। Real purpose is how to get out of the entanglement of power. আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে এই পবর্গ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। ধর্ম সাহি অপবর্গস্য না অর্থায় উপকল্পতে। That you can say, do you require some money? Yes, you require money, that's all right. এখন তুমি বলতে পারো যে আমাদের তো অর্থের প্রয়োজন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেটা ঠিক। Economic development, there is need. হ্যাঁ, অর্থনৈতিক উন্নতি সেজন্য দরকার আছে। Therefore it is said, no অর্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামলাভায় স্মৃত। তাই সেখানে বলা হচ্ছে ন অর্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামলাভায় স্মৃতঃ। That you require money because you have got this body. যেহেতু তোমার শরীর রয়েছে তাই তোমার অর্থের প্রয়োজন। You have got to gratify your senses, that is right. তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রয়োজন আছে। But not for sense gratification, only for sense gratification, no. কিন্তু শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করাটাই তার উদ্দেশ্য নয়। ধর্মস্য নার্থস্য অর্থস্য, the money which you get, that is not meant for sense gratification. কিন্তু এই যে অর্থ তুমি লাভ করছো তার উদ্দেশ্য কিন্তু কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়। ধর্মৈকান্তস্য, actually who is religious, who is interested in religion, for him this economic development, getting money is not meant for sense gratification. কিন্তু যে প্রকৃতই ধার্মিক, যে সত্যি ধর্ম বিষয়ে জানতে ইচ্ছুক, তার কাছে এই যে অর্থনৈতিক উন্নতি, অর্থ লাভ করা, এটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নয়, এটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করার জন্য নয়। নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামলাভায় স্মৃত। But we have got demands of our body. What to do? কিন্তু আমাদের দেহের তো চাহিদা রয়েছে, তাহলে কি করা যায়? কামলাভায়, the কাম is there, the demands of the senses. ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কামনা রয়েছে।
So therefore it is said, kamasya nendriya priti. তাই বলা হচ্ছে কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতি। You can get the supply of the necessities of your senses as much as you require. তুমি তোমার ইন্দ্রিয়কে করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করতে পারো। That is also conferred in the Bhagavad Gita. Juktahara viharasya yoga bhavati siddhi. সেটা ভগবদ গীতাতেও বলা হয়েছে যুক্তাহার বিহারস্য সেই শ্লোকে। Juktahara, you should eat what is actually needed by you. Don't eat more. হ্যাঁ, যুক্তাহার মানে তুমি ততটাই আহার গ্রহণ করো যতটুকু তোমার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। The human being, there is certainly we are eating, but we are eating. A Krishna conscious person eats Krishna prasadam. একজন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু একজন ভক্ত সে কি করে? সে কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করে। Patram puspam phalam tuyam jumi bhaktya prajacchati. Our business is to eat. We don't say that we are vegetarian or non-vegetarian. আমরা বলি না যে আমরা শাকাহারী না মাংসাহারী, আমরা সেই কথা বলি না। কিন্তু vegetarian or non-vegetarian, it does not make very much difference. শাকাহারী হওয়া বা মাংসাহারী হওয়ার মধ্যে খুব একটা কিন্তু পার্থক্য নেই। जो पच्यन्ति आत्मकारणात् भुञ्जन्ते ते अघम पापम। भुञ्जते त अघम पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्। If you eat only for yourself, for sense gratification, it doesn't matter whether you are vegetarian or non-vegetarian. You are simply eating sinful results of your life. তুমি যদি কেবলমাত্র তোমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আহার গ্রহণ করো, তাহলে সেটা শাকাহারী হোক বা মাংস, সেটা আমিষই হোক বা নিরামিষই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি প্রতি গ্রাসে গ্রাসে পাপ ভক্ষণ করছো। যে পচ্যন্তি আত্মকারণ যজ্ঞার্থে কর্মন্যত্র লোকয়ং কর্মবন্ধন। So our business is, so far we are concerned, Krishna conscious people, we are not advocates of vegetarian or non-vegetarian. তাই আমরা কৃষ্ণ ভক্তরা আমরা কিন্তু এই নিরামিষ বা আমিষ এই দুটোর কোনোটারই কথা বলি না। Of course, vegetarianism is very good, even for health sake. অবশ্যই শাকাহারী খাদ্য গ্রহণ করা শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো। But we do not take vegetables if it is not offered to Krishna. কিন্তু আমরা শাকসবজিও গ্রহণ করি না যদি সেটা কৃষ্ণকে নিবেদিত না হয়। That is our principle. এটাই হচ্ছে আমাদের নীতি। If Krishna says that you give me non-vegetarian diet, then we can eat also. But যদি কৃষ্ণ বলেন যে তুমি আমাকে আমিষ আহার দাও, তাহলে সেটাও আমরা খেতে পারি। Krishna does not say so. Krishna says, patram puspam phalam tuyam yomi bhakta prajacchati. কিন্তু কৃষ্ণ সেই কথা বলেননি। কৃষ্ণ বলেছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম ইয়মে ভক্তা প্রযচ্ছতি। So we are preparing so many nice food stuff with this patram puspam phalam tuyam. তাই আমরা বিভিন্ন প্রকার পদ রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করছি, যেগুলি পত্র পুষ্প ফল জল দিয়ে তৈরি। We can prepare many hundreds of preparation of this patram puspam phalam tuyam, and we can offer Krishna and then take prasad. আমরা এই সমস্ত নিরামিষ খাদ্য বস্তু দিয়ে শয়ে পদ রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করতে পারি এবং সেটা কৃষ্ণ প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে পারি। সেটা ঠিক আছে। That is our life. The human life is not meant for sense gratification. Sense gratification, mind, food is Krishna prasadam. মনুষ্য জীবন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নয়। আমরা খাদ্য গ্রহণ আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করি না, আমরা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করি। Why shall I go to restaurant? And this is tapasya. কেন আমি রেস্টুরেন্টে যাব? এটাই তপস্যা।
Eating is not stalled, but don't eat anything which is not Krishna prasada. খেতে বারণ করা হচ্ছে না, কিন্তু বলা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কিছু গ্রহণ করো না। That is Krishna consciousness. সেটাই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত। If you for satisfaction of your tongue, you get money and satisfy your tongue, that is forbidden. তোমার অর্থ রয়েছে তাই তুমি তোমার জিহ্বা তৃপ্তির জন্য যদি খাদ্য গ্রহণ করো, সেটা নিষিদ্ধ। It is said that kamasya na indriya priti. You have demand. You have to demand of the body. You have to eat something. You have to sleep somewhere. You must have some sense gratification. You must protect yourself from attack of others. That is all right. But don't do all these things for sense gratification. This is the injunction of the Shastra. আমাদেরকে খেতে হবে, আমাদেরকে ঘুমাতে হবে, আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করতে হবে, আমাদের অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে, সেগুলো সব ঠিক আছে, কিন্তু সেগুলো যেন কখনোই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য করা না হয়। এটিই হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ। Just like Arjun fought. Arjun fought not for sense gratification. He fought for satisfying Krishna. যেমন অর্জুন যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য যুদ্ধ করেননি, তিনি কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। Because Arjun, first of all, he was trying to satisfy his senses. He said to Krishna, my dear Krishna, they are all my relatives. যেমন প্রথমে অর্জুন তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা বলেছিলেন যে হে কৃষ্ণ, এরা সব আমার আত্মীয়, আমি এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না। The other side, my grandfather, my brothers, my nephews, my son-in-law, how can I fight with them? আমার বিপক্ষে যারা রয়েছেন, আমার পিতামহ, আমার ভাই, আমার ভাইপোরা, হ্যাঁ, তাদেরকে আমি কি করে বধ করতে পারি, কি করে তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে পারি? This consideration was for sense gratification. তার এই চিন্তাধারা ছিল ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক। He was thinking that in this way I shall be satisfied. তিনি ভাবছিলেন এইভাবে আমি তৃপ্তি লাভ করব, Personally. ব্যক্তিগতভাবে। But there was no question of satisfying Krishna. কিন্তু সেখানে কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের কথা ভাবা হয়নি। But when he understood that his business was to satisfy Krishna, then he agreed. কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে আমাদের কাজ হচ্ছে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্মত হলেন। Krishna inquired whether you have now decided to fight or not. He said, yes, nasto moho sitting labdha. I have now got back my memory and my moho, illusion is now lost. I shall fight. যখন কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে এখন তুমি যুদ্ধ করবে না করবে না, তখন অর্জুন বললেন নষ্ট মোহ স্মৃতির লব্ধা, এখন আমি আমার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি এবং আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে, এখন তুমি যা বলবে আমি তাই করব, করিষ্যে বচনং তব, আমি এখন যুদ্ধ করব। So this fighting was service to Krishna. তাই অর্জুনের এই যুদ্ধ করা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি তার সেবা। It is not a sense gratification. এটি তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়। Rather, when he was trying to become non-violent, very good man, not to fight, sacrifice for the other party, that was sense gratification. কিন্তু অপরপক্ষে যখন তিনি অহিংস হতে চাইছিলেন, তিনি খুব ভালো মানুষ হতে চাইছিলেন, যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না, ত্যাগ করতে চাইছিলেন অন্য পক্ষের কাছে, হ্যাঁ, সেটা ছিল তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমূলক। This is the distinction between bhakti and karma. এইটি হচ্ছে ভক্তি এবং কর্মের মধ্যে পার্থক্য। Karma is sense gratification and bhakti is satisfying the law. কর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আর ভক্তি হচ্ছে ভগবানের তৃপ্তি বিধান করা। The same thing. সেই একই কাজ করা হচ্ছে। Therefore, people cannot understand what is the difference between a bhakta and a karmi. তাই মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না একজন ভক্ত এবং একজন কর্মীর মধ্যে কি পার্থক্য।
Kurmi is satisfying his own senses, and the bhakta is satisfying Krishna's senses. একজন কর্মী সে তার নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করছে আর ভক্ত কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করছে। There must be some sense gratification. কিছু তো ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হবেই। But when you satisfy Krishna, that is called bhakti. কিন্তু যখন তার মাধ্যমে কৃষ্ণের প্রীতিবিধান হবে তখন সেটা হচ্ছে ভক্তি। Rishikena rishikesa sevanam bhakti ruchyate. Rishik means senses, purified senses. That I explained the other day. ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। ঋষিক মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়। এটি আমি আগে একদিন আলোচনা করেছিলাম। সর্বপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নির্মলম ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। ভক্তি ডাজ নট মিন স্টপ ইয়োর ওয়ার্ক। ভক্তি মানে এই নয় যে তুমি তোমার কাজ বন্ধ করে দাও। Bhakti does not mean sentimental fanaticism. That is not bhakti. ভক্তি মানে কিছু আবেগের মাধ্যমে কিছু কাজ করা, পাগলামি তা নয়। Bhakti means to engage all your senses for the satisfaction of the proprietor of the sense. That is called bhakti. ভক্তি কথার অর্থ হচ্ছে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের প্রীতিবিধানের জন্য নিয়োজিত করা। যিনি ইন্দ্রিয়ের মালিক, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করা, সেটাই হচ্ছে ভক্তি। Therefore Krishna's name is Rishikesha. Rishik means senses. And Rishika Isha, he is the controller of the senses. কৃষ্ণের তাই আর এক নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। ঋষিক মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, ঋষিক ঈশ মানে যিনি ইন্দ্রিয়ের প্রভু, নিয়ন্তা। Actually our senses are working not independently. We can understand it. The Krishna is directing. প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কৃষ্ণের নির্দেশনা সেগুলি কাজ করছে। সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম অপোহনঞ্চ মত্ত স্মৃতি জ্ঞানম অপোহনঞ্চ। A scientist working because Krishna is helping him. একজন সায়েন্টিস্ট সে কাজ করতে পারছে, একজন বিজ্ঞানী সে কাজ করতে পারছে কারণ কৃষ্ণ তাকে সাহায্য করছেন। Not that he is independently working. That is not possible. সে স্বাধীনভাবে কিছু কাজ করতে পারে না, সেটা সম্ভব নয়। But he wanted in that way. Therefore Krishna is giving him facilities. কিন্তু সে সেই রকম ভাবে কাজ করতে চাইছিল, তাই কৃষ্ণ তাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। But actually Krishna is working. These are explained in the Upanishad. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই সেই কাজটা করাচ্ছেন, এটা উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে। Without Krishna working, without Krishna seeing, you cannot see. কৃষ্ণ না দেখলে তুমি দেখতে পাবে না। Just like the sun sign is explained in the Brahma Samhita. Jat chaksuresha savita sakala grahana. The sun is one of the eyes of Krishna. যেমন ব্রহ্ম সংহিতায় বলা হয়েছে যচ্চক্ষুরেশ সবিতা সকল গ্রহাণাম। সূর্য হচ্ছে ভগবানের চক্ষুর মতন। যচ্চক্ষুরেশ সবিতা সকল গ্রহাণা রাজা সমস্ত সুরমূর্তি অশেষ তেজা যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃত কাল চক্র গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহং ভজামি। Therefore, sun being one of the eyes of Krishna, because the sun's rise is there, because sun is seeing, therefore you are seeing. যেহেতু সূর্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি চক্ষু, তাই যখন সূর্য উদিত হয়, যখন সূর্য সবকিছু দেখেন, তখন আমরাও সবকিছু দেখতে পাই। You cannot see independently. তুমি স্বাধীনভাবে কিছু দেখতে পাও না। You are so much proud of your eyes. What is the value of your eyes if there is no sunrise? তোমরা তোমাদের চোখের ব্যাপারে এত গর্বান্বিত, কিন্তু
যদি সূর্যালোক না থাকে তার মাধ্যমে তোমরা কি দেখতে পাবে? You cannot see. Even this electricity that is derived from sun. কিছুই দেখতে পাবে না। এমনকি এই ইলেকট্রিসিটি সেটিও সূর্যেরই শক্তি। So actually when Krishna sees, you can see. তাই প্রকৃতপক্ষে যখন কৃষ্ণ দেখেন তখন তুমিও দেখতে পাও। এটি হচ্ছে আমাদের অবস্থা। That is the position. So our senses, in the Bhagavad Gita it is said, Sarvato Panipadastha. Sarvato Panipadastha, everywhere Krishna has his hands and legs. ভগবদ গীতায় সেটাই বলা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণের হাত পা সব জায়গায় রয়েছে। সেগুলো কিরকম? What are that? My hand, your leg, that is Krishna's. আমার হাত, আমার পা, তোমার হাত, তোমার পা, এগুলো সব কৃষ্ণের হাত পা। Just like if somebody says, I have got branches all over the world. যেমন কেউ যদি বলে যে আমার সারা পৃথিবী জুড়ে আমার শাখা রয়েছে। So those branches are working on the management of the Supreme Person. তা সেই সমস্ত শাখাগুলি যে যিনি মূল মালিক তার নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে। Namely Krishna is therefore called Rishikesh. কৃষ্ণও সেই রকম, তাই কৃষ্ণকে বলা হয় ঋষিকেশ। So business is bhakti means when we engage our rishik, our indriyas, our senses in the service of the proprietor of the senses, that is our perfect life. তাই যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয় অধিপতির সেবায় তার প্রীতিবিধানের জন্য প্রয়োগ করি তখন সেটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের সার্থকতা, সেটি হচ্ছে যথার্থ জীবন। That is our perfect. But as soon as we desire to use our senses for the gratification of the senses, that is called karma, that is called material life. কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে তার ইন্দ্রিয়ের প্রীতিবিধানের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করি তখন সেটি হচ্ছে কর্ম, সেটি হচ্ছে জড়জাগতিক জীবন। So therefore for a bhakta there is nothing material. তাই ভক্তের কাছে কোনো কিছুই জড়জাগতিক নয়। That is Ishavasmidam sarvam. The bhakta sees that everything belongs to Krishna. তাই ভক্ত দেখেন সব কিছুই কৃষ্ণের সম্পত্তি। Ishavasmidam sarvam. Jat kinchit jagatyam jagat tena tattena bhunjitha. Everything belongs to Krishna. Therefore whatever Krishna gives us, just like a master allots something to the servant, you can enjoy this. That prasadam. তাই কৃষ্ণ যতটুকু আমাদেরকে দেন সব কিছুই কৃষ্ণের সম্পত্তি। তিনি যতটুকু আমাদের দেন, যেমন মালিক তার চাকরকে কিছু দেয়, দিয়ে বলে এটা তুমি গ্রহণ করো, সেটি হচ্ছে প্রসাদ। This is the life. If you become Krishna conscious, if you understand that everything belongs to Krishna, even my hands and legs, they also belong to Krishna. All the parts of my body, they belong to Krishna. Then it should be used for Krishna. That is called bhakti. তাই এটা যদি তোমরা বুঝতে পারো যে সব কিছু কৃষ্ণের সম্পত্তি, সব কিছু কৃষ্ণের, তোমার হাত পা এগুলোও কৃষ্ণের, আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাও কৃষ্ণের, এবং সেগুলিকে কৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করা উচিত, সেটি হচ্ছে ভক্তি। অন্নাবিলাসিতা শূন্যম জ্ঞান কর্মাগনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তির উত্তম।